मी प्राध्यापक दत्तात्रय सदाशिव मुरुमकर, BSc DMLT, पूर्णवेळ शिक्षक प्रात्यक्षिक, राव बहादूर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपूर. मी आज इयत्ता 12वी फर्स्ट पेपर क्लिनिकल पॅथॉलॉजी, हिमॅटॉलॉजी अँड ब्लड बँक यामधील एक्सपेरिमेंट नंबर 11 इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बाय यूजिंग विंड्रॉप्स ट्यूब मेथड हा एक्सपेरिमेंट आज आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. द प्रिन्सिपल when anticoagulated blood is allowed to stand undisturbed condition for a period of time, that is 1 hour, the erythrocyte tends to sink to bottom. The rate at which red cell fails is known as erythrocyte sedimentation rate. It occurs in 3 stages. First one stage, that is aggregation, when anticoagulated blood is filled in a Windrop tube. At that time, the cells are aggregate towards the bottom and they comes towards the bottom in a relax formation nature. Stage of second stage, the sedimentation, in which filling of red cells takes place. One large aggregation, faster will be sedimentation. When the cell, they are in larger in size, they settles to the bottom in Windrop tube. The cells are larger and they suddenly decrease towards the bottom. Then stage packaging, when individual cell are aggregated, slow down due to crowding. When anticoagulated blood is allowed to stand undisturbed for a period of 1 hour and the erythrocyte tends to sink to bottom, that is the rate at which red blood cell fails is known as erythrocyte sedimentation rate, that is ESR. It occurs in 3 stages. First stage, the aggregation, when red cell forms relaxed nature. Second stage, that is a sedimentation, and third stage, that is packaging of cell. Then requirement for a determination of erythrocytic sedimentation rate by using Windrop tube method. In a previous lecture, we are observing the Westergreen tube method. That tube, which type of tube is present, we have to see. Now, we have to observe the Windrop tube. This type of Windrop tube is present. Windrop tube is having its length, it is a 11 centimeter. Marking will be present on this tube up to 10 centimeter. Internal boring diameter of that tube, it is a 2.5 mm. An anticoagulant specimen, anticoagulant substance is used in this Windrop tube method, that is a EDTA, ethylene diamine tetraacetate. Windrop tube is having one end is open, one end is closed. In Westergreen tube method, that tube's both ends are open. Anticoagulated specimen is used by Westergreen method, that is a trisodium citrate. And EDTA is a use for Windrop tube method. The marking, the Windrop tube is having 2 types of marking. One upon, there is a 0 at top and 100 at bottom. 0 at top
and 100 at bottom, this side is useful for determination of erythrocyte sedimentation rate. 100 at top and 0 at bottom, this side marking is useful for packed cell volume. When we are going to determine the PCV, PCV is nothing but packed cell volume. And for these types of marking, it is useful for determination of packed cell volume. The requirement: Winthrop tube, Winthrop stand, Pasteur pipette, timer and blood specimen. म्हणजे ब्लड स्पेसिमन, जर ब्लड स्पेसिमन हा हॉस्पिटलमधून एखाद्या पेशंटचं ब्लड हे आपल्या लॅबोरेटरीकडे आलेलं असेल तर इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड इन EDTA bulb. But if patient is directly come to laboratory, at that time you have to collect the blood in our laboratory in a EDTA bulb. Then observe its procedure. In procedure, first, if patient will be directly come your laboratory first to collect the blood by vein puncture method and collect in a proper EDTA bulb. Then mix the blood sample carefully. जो बल्ब असेल, ट्यूब असेल, त्या बल्बवरती किंवा ट्यूबमध्ये जे प्रेझेंट असणारं ब्लड आहे हे पहिल्यांदा काळजीपूर्वक व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर लेबल आहे विंड्रॉप ट्यूब. त्या विंड्रॉप ट्यूबला तुम्ही लेबल करा. ते लेबलिंग इज अ मस्ट अँड इट इज अ इम्पॉर्टंट. त्या लेबलिंगवरती काय आलं पाहिजे? नेम ऑफ पेशंट, एज, सेक्स, डेट अँड ॲड्रेस, इन्व्हेस्टिगेशन जे करायचं आहे आपल्याला त्याचं ह्याचे संपूर्ण नोंद, त्या इन्स्ट्रक्शन्स ह्या नोंदणी लेबलिंगवरती प्रेझेंट असल्या पाहिजे. देन फिल द ट्यूब बाय युजिंग पाश्चर पिपेट अप टू 0 मार्क. अवॉइड टेपरिंग ऑफ बबल्स. विंड्रॉपची ट्यूब फिलिंग करत असताना, भरताना वी हॅव टू यूज ए पाश्चर पिपेट. पाश्चर पिपेट इज हॅव्हिंग लॉंग स्टॉक पिपेट. एक लांब दांडा पाश्चर पिपेटचा असतो. पाठीमागच्या बाजूला त्या रबर बॉल बसवलेला असतो. ती पाश्चर पिपेट घ्या. पहिल्यांदा तो बॉल प्रेस करा. पाश्चर पिपेट त्या ट्यूबमध्ये डीप करा, वरती काढून घ्या. देन पाश्चर पिपेटचा स्टॉक जो दांडा आहे तो विंड्रॉप ट्यूबमध्ये इंटायर करा आणि मग बल्बला हळुवारपणे प्रेस करा. विंड्रॉपची ट्यूब भरत असताना काळजीपूर्वक फिलिंग करा. त्यावेळेला एक लक्षात असू द्या, कुठल्याही प्रकारचे एअर बबल्स, हवेचे बुडबुडे हे त्या पिपेटमध्ये राहता कामा नये. एअर बबल्स जर त्यामध्ये आले, पिपेट्समध्ये जर हवेचे बुडबुडे आले तर इट फेल्स युअर रिझल्ट. हे आपला रिझल्ट चुकवत असतात. प्लेस द ट्यूब इन अ एक्झॅक्टली व्हर्टिकल पोझिशन इन अ विंड्रॉप स्टँड. ही कुठपर्यंत ट्यूब भरली तुम्ही? 0च्या मार्कपर्यंत भरा. 0 मार्कपर्यंत ट्यूब कंप्लीट भरल्यानंतर त्या ट्यूबचं काळजीपूर्वक ऑब्झर्वेशन करा. ऑब्झर्वेशन झाल्यानंतर त्या ट्यूबला एक्झॅक्टली व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये म्हणजे 90 डिग्रीच्या अँगलमध्ये त्या विंड्रॉप ट्यूबच्या स्टँडमध्ये त्या पिपेटला, ट्यूबला उभी करा. त्यानंतर अलाउ द ट्यूब टू स्टँड एक्झॅक्टली फॉर 1 hour. त्या ट्यूबला कंप्लीट 1 तासाचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत त्याला अनडिस्टर्ब कंडिशनमध्ये तशीच ट्यूब तुम्ही ठेवून द्या. ट्यूब ज्या स्टँडला तुम्ही लावली त्याच्यासमोर एक कागदाची चिठ्ठी ठेवा. त्याच्यावरती त्या ट्यूबच्या पेशंटचं नाव, पेशंटचा तुमचा रजिस्टरचा नंबर आणि तुम्ही ठेवलेल्या ट्यूबचा टायमिंग, ह्या तिन्ही गोष्टी त्याच्यावरती मेन्शन करा. म्हणजे तुमचा गोंधळ होणार नाही. कधी कधी अनावधानाने आपले कोणी कोवर्कर्स असतात बरोबर, हे स्टँड असं फिरवलं एखाद्याने, इकडलं इकडं केलं, पेशंटचं नाव त्याच्यावरती नाही, सगळ्याचं ब्लड रेड आहे,
आणि ऑब्झर्वेशन करताना मग आपण एक नंबर इकडची का इकडची, तुम्ही कोणत्या बाजूने ठेवली, राईट पोझिशन लेफ्ट पोझिशन, दोन्ही बाजू तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा. तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचं लेबल करून ती ट्यूब जर लावली असेल तर तुमचा रिझल्ट कधीच चुकणार नाही. देन आफ्टर 1 hour ऑब्झर्व द लेवल ॲट विच द रेड सेल कॉलम हॅज बीन ऑफन. की ज्या वेळेला रेड सेलचा कॉलम तयार झालेला आहे, पेशी बॉटमकडे सिच्युएट झालेला आहे, वरच्या बाजूला असा पातळ असा प्लाझ्माचा लेअर आलेला आहे आणि ही पोझिशन जेव्हा येते 1 तासानंतर तुम्ही त्या ट्यूबचं ऑब्झर्वेशन करा. ह्या ट्यूबच्या मार्किंगमध्ये जिथं तुमचा रेड सेलचा कर्व अटॅच झालेला आहे ती बाजू म्हणजे ही खालची बाजू तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा. इथून तुमच्या रेड सेलचा कर्व आहे, हा जरी सर्कल तुम्हाला असा दिसला तर त्या सर्कलची बॉटम लाईन बेसल लाईन ह्या ट्यूबवरती प्रेझेंट असणाऱ्या मार्किंगच्या कोणत्या रेषेला टच झाली ती रेषा तुम्ही काळजीपूर्वक बघा आणि त्या रेषेचं घेतलेलं रिडिंग म्हणजे तुमचा त्या वेळेचा आलेला तो ESR असेल. इट विल शोज 2 layers. जेव्हा तुम्ही त्या ट्यूबचं ऑब्झर्वेशन केलं त्यावेळेला तुम्हाला त्यामध्ये 2 लेअर दिसले. क्लिअर प्लाझ्मा लेअर ॲट टॉप साईड किंवा अप्पर साईड, त्या ट्यूबमधला जो अप्पर पोर्शन आहे किंवा अप्पर पार्ट आहे त्यावरती तुम्हाला दिसलेला क्लिअर असा प्लाझ्माचा लेअर म्हणजे तो त्या स्पेसिमनमध्ये प्रेझेंट असलेला प्लाझ्मा आहे. कारण त्या ब्लड स्पेसिमनमध्ये आपण अँटी कोॲग्युलेटेड सबस्टन्स टाकलेला आहे. अँटी कोॲग्युलेटेड सबस्टन्स जर टाकला नसता तर रक्तातून वेगळा झालेला घटक म्हणजे आपला सिरम असता, पण आपण त्यामध्ये अँटी कोॲग्युलेटेड सबस्टन्स ॲड केलेला आहे आणि हा अँटी कोॲग्युलेटेड सबस्टन्स ॲड करताना 1 भाग अँटी कोॲग्युलंटचा आहे आणि 3 भाग याच्यामध्ये रक्ताचे ब्लडचे, म्हणजे याचं प्रपोर्शन हे या पद्धतीने आपण तयार केलेलं आहे. आणि दुसरा जो कॉलम याच्यामध्ये येईल, कॉलम ऑफ रेड सेल ॲट बॉटम. मग आता इथे या मार्किंग पासून खाली ह्या बाजूचा जो पोर्शन तुम्हाला असा दिसेल की यामध्ये तांबड्या पेशींचा एक लेअर, असा घट्ट असा लेअर तांबड्या पेशींचा या ठिकाणी तुम्हाला तयार झाला दिसेल. आणि हा वरचा जो भाग आहे हा असा पातळसा लेअर, हा पापुद्रा, हा या ठिकाणी आपला प्लाझ्माचा लेअर आहे. बट इन बिटवीन दिस 2 layers, ह्या 2 लेअरच्या मध्यावरती व्हाईटिश कलरची एक रिंग आपला अशी दिसते. मग जी व्हाईट कलर रिंग ऑब्झर्वेशनमध्ये आपल्या येते, इट इज कॉल्ड ॲज अ बफिकोट लेअर. आणि हा जो इन बिटवीन दिस 2 layers, अप्पर लेअर अँड लोअर लेअर means red blood cells packed column and clear plasma layer. In between these 2 layers there is a presence of buffy coat layer and that buffy coat layer is whitish in color. आणि हा buffy coat layer जो असतो, जो येतो, it is a whitish in color. हा पांढरट रंगाची रिंग आपल्याला त्यामध्ये दिसते. ह्या व्हाईट कलर स्पेसिमनमध्ये किंवा रिंग्समध्ये, त्या सबस्टन्समध्ये, त्या बफी कोटमध्ये काय प्रेझेंट आहे? त्यामध्ये प्रेझेंट असतात प्लेटलेट्स. आणि ह्या प्लेटलेट्स आपल्याला यामध्ये दिसतात. आणि मग ह्याचं ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आपल्याला त्याचं नॉर्मल व्हॅल्यू, त्याचा रिझल्ट आपण काढतो आणि रिझल्ट जो आपला येतो तो आपण नोट करत असतो. मग या विंड्रॉप ट्यूबची नॉर्मल व्हॅल्यू आपल्याला काय सांगते? नॉर्मली इन अ मेल इट इज 0 to 15 at the end of 1 hour and in female 0 to 20 at the end of 1 hour. म्हणजे हे त्याचं नॉर्मल प्रपोर्शन येतं. आता नॉर्मल रिपोर्ट तुमचा काय आला? If it may be a normal or it may be a abnormal. If our result will be present in normal figure, if it is in abnormal figure, at that time what is its clinical significance?
And clinical significance will be given by normal or abnormal. जर आपण केलेला रिझल्ट चेंज इन ESR आर नॉट ए डायग्नोसिस ऑफ एनी स्पेसिफिक डिसीज, तुमचा रिझल्ट नॉर्मल आला का ॲबनॉर्मल आला याच्यावरती तुमच्या शरीरामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या कुठल्याही रोगाचं डायग्नोसिस अवलंबून नाही. काय अवलंबून असतं त्याच्यावरती? इट गिव्स प्रोग्नोस्टिक व्हॅल्यू, की तुमच्या रोगाची प्रगती कशी आहे, त्याची प्रोग्रेसिव्ह कशी आहे. इफ इट इज अ इन्क्रीज और इट इज अ डिक्रीज, ही पोझिशन दाखवण्यासाठी इरेथ्रोसायटिक सेडिमेंटेशन रेट डिटरमाइन करणं हे आपल्याला त्या ठिकाणी गरजेचं असतं. सेकंड वन, ESR is used to check the progress of disease. पहा, ESR is a useful for to check the progress of disease. If patient is recovering, ESR fails. तुमचा ESR कमी आला, फेल्युअर मध्ये गेला, म्हणजे त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या डिसीजची प्रोग्रेसिव्ह व्हॅल्यू ही चांगली आहे आणि तो पेशंट त्या डिसीजमध्ये रिकव्हरी होण्याचा रेशो चांगला दाखवतो, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज रिकव्हरी ऑफ पेशंट. तिसरा मुद्दा, ESR इज अ इन्क्रीज इन ऑल कंडिशन्स the erythrocytic sedimentation rate. It is also be in all types of conditions where there is breakdown or entry of foreign proteins in blood. It increases in tuberculosis, myocardial infarction and acute rheumatic fever and decrease with recovery. ज्या वेळेला त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन असेल, त्या पेशंटमध्ये ट्युबरक्युलोसिस असेल किंवा रुमॅटिक फीवर, हा डेंग्यू किंवा यासारखा ताप हा शरीरामध्ये प्रेझेंट असेल, फीवर असेल, व्हायरल फीवर असेल, तर अशा फीवरच्या क्रिटिकल कंडिशन्समध्ये आपला इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हा वाढलेला असतो, म्हणजेच डिक्रीज विथ रिकव्हरी, आणि त्या पेशंटची रिकव्हरी होण्याचा रेशो हा मात्र कमी झालेला असतो. दॅट इज इन क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. इन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन अँड ॲक्यूट रिमॅटॉइड फीवर, इट इज यूज्ड टू डिसाइड द मोमेंट when rest in bed may be discontinued. आणि ज्या वेळेला या मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शनमध्ये अँड ॲक्यूट रिमॅटॉइड फीवर्समध्ये ह्या डिसाइडिंगमध्ये यूज टू डिसाइड द मोमेंट इन रेस्ट इन बेड, ज्या वेळेला हालचाली वाढतात त्यावेळेला त्याचा रिकव्हरी रेशो हा रेस्ट इन डिस्कार्ड झालेला असतो, कारण रेस्टिंग पिरियड त्याचा कमी पडलेला असतो. देन लास्ट पॉइंट, ESR इज अ लेस इन पॉलिसायथेमिया फेरा. ज्याला पॉलिसायथेमिक स्टेज असते, की रक्तामधल्या तांबड्या पेशींचं प्रपोर्शन एकदम वाढलेलं असतं. मग तांबड्या पेशीचं प्रपोर्शन ब्लडमध्ये वाढण्याचं कारण काय असेल, कोणत्या कारणाने हे वाढलं असेल? ज्यावेळेला तांबड्या पेशी वाढतात त्यावेळेला RBCचा काउंट वाढलेला असतो, हिमोग्लोबिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं असतं, आणि त्या पेशंटच्या बॉडीमधील वॉटर पार्ट हा रिमूव्ह झालेला असतो. आणि हा रिमूव्ह होण्याचे कारण एक तर त्या पेशंटला वॉमिटिंग असेल, त्या पेशंटला डायोरिया असेल,
किंवा तो पेशंट बर्निंग केस असेल किंवा एनी टाईप ऑफ पॉयझनिंग कंडिशन्स किंवा पॉयझनिंग पार्ट हा त्या बॉडीमध्ये एंटायर झालेला असेल, म्हणजे अशा पद्धतीचे ऑब्झर्वेशन जेव्हा येतात आणि त्या क्रिटिकल स्टेजमध्ये त्या पेशंटचा RBCचा काउंट वाढण्याची प्रक्रिया घडते आणि हा इरेथ्रोसायटिक इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट विल बी डिक्रीज पोझिशनला, म्हणजे लेस कंडिशन कमी प्रमाणामध्ये येतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आज आपण आता या ठिकाणी विंड्रोप ट्यूब मेथड हा एक्सपेरिमेंट आपण या ठिकाणी पाहिला. आता नेक्स्ट टाईम आपण नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पाहू. ओके, थँक्स.